Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bilen mene biz bugün 29. Ramazan gününde. Yani bizning ertaga uraza qoldi. 30 kun ertaga Allah nasip etse. Lakin bugün indi quyosh boyu bilan bizning 30 kecha boshlanacak. Yani kim Kur'an xatım qılırğa tilese, taravih namazlarında o'qigan bo'lsa, bugün ol xatım qılam. Şulay yo'q, kim ali Qur'onni mesela gündüzün o'qib bargan bo'lsa, ali bizning ertaga gündüz bor, yani ertaga kun ol uraza kuni. Lakin bugungi indi Ramazanın oxirgi kechasi bugün kech bilan bo'lacak. Chunki ertaga kuni uraza tutqach, quyosh boyu bilan indi bizning Ramazan tamamlana. Hayit kişi başlana. Şevval'nin birinci kişi başlanacak. Şuna göre hayit turunda o'tgan tapşırıda kişi söyledim. Anda indi qat sorovlar bireler, anın turunda men aytdim. İnternette qaybirlari tarata, mesela uyda o'qirga deb indi. Ayyi anda fikir var, lakin biz Abu Hanife mezhebi bilen amal qiluvchi din kardeşlerimiz bizde indi hayit namazı ol cemaat bilen bir jirde jiyilip qına o'qila. Olay o'qilmaganda, ol indi uyda ayrim halda o'qilmay, şuna ko'ra bizning mazhab bo'yicha jamoat namozi bo'lmaganda ayrim g'ana uyda kishi o'zi o'qu durust tugul. Şuna ko'ra şuşa masalaga degan ixtiborni itugizni so'rayman. Anlari dağı mena internetda şulay tarala indi, WhatsApp'ta so'raylar. Bu hadis dürüst mü deyip, çünkü qaybirlari tarata kimdegin kim Ramazan ayında ile namazından son, yani cuma namazından sonra bugün bittiğinde Ramazan ayının ahırgı cumgası Ramazanın ahırgı cumgasında ile bilen ikindi arasında 4 rekat namaz okusa, şunda fulan qaybir surelerini koşup okusa, onun namazı kabul bulsa 400 yıl kılgan şekilli günahları yarlıqanır yaki anda okumagan namazlar dağın kaffarat bular deb kile. Eğer de artık kalsa etiyeniga bular deyip. Yani bu turu yalgan. Hatta bir nindi hadis kitaplarında bu hadis yok. Yani bu ulab çağırılgan aybir. Kimdir mine başına kile, ham nesedir ulab çağıra, ham şunu yaza. Onlar şağın yalgan aybirler var, lakin şundi revişte hatta yalgan hadisler jiyintiqlarında dağın onday hadis yok. Şuna göre onday narsalarga ixtibor etmesga kerak. Agar namaz qalayken kishi tövbe etirge tiyishli. Ham qazo qilirga tiyishli. Nindidir namaz ol senin o'tgan namazlarını qoplamay. Hatta Mekke'ge barıp, mesela Mekke'de Ka'batullah yanında bir namaz oku 100 bin namaz qatıra. 100 bin namaz qatıra. 100 bin namaz. Ol 100 bin namaz dağın senin namazlarını, okumagan namazlarını qoplamay. Ayyi ol sen ajir savab 100 bin namazlık ajir savab sana yazıla, ameller defterine yazılacak. Ama lakin her bir namazını biz o'zimiz o'qirga tiyishli biz. Çünkü kıyamet gününde her bir gün ayrım kileşek, ayrım ko'rsatilecek. Ham şul her bir günni 5 vaqt namaz bulurga tiyishli. Onu qazo qilib qina bo'la. Qazo qilsan qoplana. Qazo qilmasan nindidir namaz bilan ol qoplanmay. Şunun için elbette kişi ya qazo qila, hem indi birinchi şiratda tövbe ete, Allah Teala'dan gafu nusri. Şuna göre türlü internette kilgen mesela bütün jiberilgen hadis deb atalgan sözler ele ol dürüst degen söz tugul, ayanış. Yalganını jiberuşiler degen var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kim degen kim bile turib menga yalgan söylese, şul o'zine cehennemde o'rin azarlasin dedi. Ham ikinci bir hadisinde aytdi, kim yalgan ekanini bile turib şunu boshqaga söylese, boshqaga taratsa, ol kishi yalganchilarning birisi bo'lardi. Şunun için hadislerini bilmişi, tilesen işik taratırga yaramay. 6 gün Şevval urazası turunda dağın bir neçe söz aytib gidesim kile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kim Ramazan ayının urazası tutsa dey. Anları Ramazandan son 6 gün uraza tutsa, Şevval ayında 6 gün uraza tutsa,
ул кешегә 1 ел ураза тоткан шикелле савап ясалар дип әйтә. Ягъни син Рамазанда 30 көн ураза тоттың, яки 29 көн ураза тоттың. Пәйгамбәрбез әйтте, савапта алар тигез диде. Ай 29 көн килсә дәген, 30 көн килсә дәген, ул 30 көн шикелле савап булып языла. Шуңа күрә айлар тулы, айлар тулы була дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Рамазанның айы тулы дигән сүз, ягъни савапта тигез. Мәсәлән, 20 әгәр дәген быелны мисал өчен Рамазан 30 көн килә, үткән елларның 29 көн килә иде. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, ничек инде менә 29 көн тоттык, ул языла 300 итеп. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, Рамазан аена тоткан ураза 1 ай 30 көн итеп языла, ягъни һәм савапка әйләндергәндә 1 савапка 10 савап бит инде, ягъни 1 көн 10 көн шикелле. Барысы бергә синең 300 көн ураза тоткан шикелле була. Аннары 6 көн ураза тотсаң Шәввал аенда сиңа 360 көн языла, һәм ул 1 ел уразасы шикелле савап язылып куячак. Шуңа күрә Рамазан аенда ураза тоталган кешеләр Шәввал аенда дагын тотырга тырышырга кирәк. Һәм аны безнең мәзһәб галимнәре әйтә, аны тоту рәттән түгел, айырып тоту хәерлерәк дип әйтәләр. Ләкин кешегә рәттән тотырга җайлы булса, рәттән дәген 6 көнне тота ала. Аннары гаит 1 көн, асылда гаит 1 көн. Инде гаиттан соң, мисал өчен дүшәмбе көн, менә безнең якшәмбе көнне гаит була, 24 май көнне, инде дүшәмбе көнне Шәввал уразасын тотам дип уразага ниятли икән, инде ул саваплы, ягъни уразага керә ала. Ягъни 3 көн бәйрәм итү шарт түгел. 3 көн бәйрәм итү шарт түгел, фақат Курбан гаитендә ул 3 көн бәйрәм итү бар. Курбан гаитендә. Рамазан гаитендә 3 көн бәйрәм итү шарт түгел, кеше инде гаиттан соң 2нче көнне ураза тота башлый ала. Аннары монда инде Шәввал уразасын тотканда дүшәмбегә туры килсә, дүшәмбе дип ниятләргә кирәк түгел. Ягъни Шәввал уразасы дип ниятләргә кирәк. Шәввал уразасы дип ниятлисен, һәм ул дүшәмбегә туры килә икән, дүшәмбе уразасы дагын була, Шәввал уразасы дагын була. Икесе иншалла икесенә савап булачак. Ягъни сән кайбер кешеләр шушы Шәввал аенда дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрен ураза тотып киләләр. Алай итеп тотса дагын ярый, ин мөһимен шушы Шәввал уразасы дип ниятләп тотырга кирәк. Аннары тагы сорау туа. Әгәр дәген кеше ниндидер гозур сәбәпле уразасы калган булса, мәсәлән, авырды, яки берәр көнне авызы ялгыш ачылды мисал өчен. Ягъни врачка булу сәбәпле, яки нәрсәдер йоту сәбәпле. Әгәр дәген ул 1-2 көн генә икән, әлбәттә ин башта уразаны тотып бетерергә кирәк. Фарыз уразаны тотып бетерергә кирәк. Мәсәлән, син 1 көн калган икән, яки 2 көн калган икән, ин башта каза кылып бетерәсең. Фарызны каза кылып бетерәсең, аннары 6 көн Шәввал уразасын тотасың. Бу хәерле. Әмма ләкин әгәр дәген хатын-кызлар мәсәлән күрем килү сәбәпле 6-7, 10 көн мәсәлән ураза тотмаганнар икән. Мәсәлән, Рамазан аенда ураза тотмаганнар. Шушы хатын-кызларның айрым гозурлы булу сәбәпле инде. Кайсы хәерле? Шәввалны тотыргамы? Аннары ел дәвамында каза кылыргамы? Яки башта каза кылып бетереп, аннары Шәввал уразасын тотыргамы? Әлбәттә хәерле каза кылып бетереп, аннары Шәввалны тотырга, аннары. Ләкин ул бик күп булырга мөмкин. Хәзер җәй көнгә без барабыз. Җәй көннәрендә теге ураза тоту мәшәкать булу сәбәпле галимнәр әйтәләр. Әгәр дәген Шәввал аенда ин башта Шәввал уразасын тота икән, аннары ел дәвамында киләсе Рамазанга хәтлек каза кылып бетерә икән, ул дагын ярый һәм шул савапка ирешә дип әйтәләр. Шул савапка ирешә, чөнки Айша радиллаһу анха әйтә иде, мин дип әйтә, үткән Рамазанның казасын Шәгъбан аенда кылайдым дип әйтә. Шәгъбан аенда кылайдым ди, шуңа күрә инде ул Шәввал уразаларын тоткан дип без уйлыйбыз инде. Шуның өчен галимнәр әйтәләр, әгәр дәген ел дәвамында каза кылып бетерсә, шул ярый. Ләкин бетерергә кирәк. Сәбәпсез. Мәсәлән, Рамазанда берничә көнең калды, киләсе Рамазанга хәтлек синен тотып бетерергә тиеш. Киләсе Рамазанга сәбәпсез инде син уразаны тотып бетермичә, ягъни калган көннәрне каза кылмыйча керәсең икән, инде гөнаһлы буласың.
Гөнаһлы буласың. Шуңа күрә киләсе Рамазанга хәтлек калган көннәрен тотып бетерергә тырышырга кирәк. Кем мәсәлән, мисал өчен, кем ураза тотырга авырсына икән, аның хәзер казасы бар һәм Шәввәлдәген тотасы килә. Ләкин ураза тотырганлар авыр. Әлбәттә, ул кешегә хәерлерәк иң беренче каза кылырга. Чөнки өстендәге булган бурычны үтәсен беренче чиратта. Каза уразасын тотып бетер, аннары Шәввәлне тотырсын мөмкинчелеген булса. Мөмкинчелеген булмаса, Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирүче. Чөнки казаны кылу, әгәр дә сиңа мәсәлән ел дәвамында ураза тоту авыр икән, беренче чиратта тырышырга кирәк, каза кылырга. Хәтта менә мәсәлән, безнең бит саваплы көннәр бар. Арафа көне мисал өчен. Яки Мухаррам аенда, менә хәзер Мухаррам аенда, яки Зулхиджа көннәрендә ураза тотырга саваплы көннәр. Кайбер кеше шунда тотырга тырыша, аның казасы бар. Менә бу кешеләр шул көннәрне казага ниятләргә кирәк. Шул көннәрне каза уразасын дип ниятләргә кирәк. Ул син икеләтә савап аласың. Каза уразанны тотасың, һәм шул көндә ураза тоткан булып саналасың, һәм иншалла әҗр савапка да ирешәсең. Шуңа күрә кемнең өстендә казалар бар икән, беренче чиратта казаны кылырга кирәк. Менә шуны истә тотырга кирәк җәмәгать. Ягъни нәфил дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе тотам дип, нәфил ураза тотам дип түгел, иң беренче казаларны тотырга кирәк. Казаларын тотырга кирәк. Аннары менә шушы мәсьәләләрне әйтеп китәсем килде. Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, иншалла, менә безнең бит инде Коръән хатым кылына һәм Коръән хатымда дугалар кабул була дип өметләнәбез инде, иншалла, чөнки изге гамәл һәм безнең менә мәчеттә әлхәмдүлилләh, ягъни 3 көн сайын хатым кылынып килде. 9 тапкыр 3 көн сайын хатым кылынды. Аннары менә бер хатымны бүген кылдык без. Иншалла, тагы икенде акшам алдыннан дагы икендерән сундагы тагы бер хатым булачак. Идрис остаз безнең Коръәнне укып чыкты. Ягъни уннан артык хатым булачак. Һәм инде иртәгә Аяметдин остаз безнең бит инде Коръән укып килде. Ул дагы иншалла иртәгә укып бетерәчәк. Ул дагы Коръәнне хатым кылачак. Ягъни әлхәмдүлилләh, менә мәчетебез тик тормады. Әлхәмдүлилләh, менә ягъни Коръәнгә игътибар ителде һәм ни өчен 3 көн сайын хатым кылуны үстен күрдек, күрсәтер өчен. Ягъни кеше тырышса булдыра ала икән. Кеше тырышса Коръән укый ала икән. Һәм менә бүген Ибраһим остаз безнең кичә 15 җүз укыган иде, бүген 15 җүз укыды. Ягъни иртәнге намаздан соң башлады, 7 сәгать буе туктамыйча, сәгать 10-га хәтлек 15 җүзне укып чыкты. Әле аның нияте бар, бәлки Аллаһ та көч бирсә, бер көндә укып чыгарга. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, Пәйгамбәрбезнең бит хадисе бар, 3 көнне укырга кирәк. 3 көннән дә кимрәк укымаска дигән. Ләкин галимнәр булай дип аңлаталар. Фазилатлы вакытта, Рамазан кичәләрендә, Рамазан көннәрендә кеше күбрәк укыса ярый дип әйтәләр. Шуңа күрә Имам Шафиғи, Имам Абу Ханифа, алар Рамазан көннәрендә көнгә бер хатым, яки 2 көнгә бер хатым, хәтта көнгә 2шәр хатым кылучы кылганнар дип тәгән риваят ителә. Шуның өчен, ягъни бу фазилатлы вакытта кеше укып чыга ала икән, ул саваплы һәм хәерле. Аллаһ Тәгалә безгә дә генә шушындый әҗр савапларга ирешергә насыйп итсә иде, кеше үзен Коръән белән бәйләсә, Коръән белән хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый хадисе бар. 2 мәсьәләдә, 2 чиракта көнләшергә ярый дип әйтә. Шуның берсе, кемгә Аллаһ Тәгалә Коръән бирде, һәм ул иртә-кич Коръән укый. Менә шундый кешеләребез бар, әлхәмдүлилләh. Алар безнең арада йөриләр. Ягъни без борынгы китапларда, борынгы галимнәр турында гына укыган булсак, ләкин без әлхәмдүлилләh күрә алабыз. Ягъни үзебезнең янда йөргән егетләребез дәген Коръәнне шулай итеп укыйлар һәм Аллаһ Тәгаләгә шушының белән якынаялар. Барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәнне күңелләребезгә Коръәнгә мәхәббәт салса иде һәм шундый әҗр савапларга ирешергә насыйп итсә иде, Коръәнне яратып, иртә-кич укучылардан язса иде. Хәзер инде без үзебезнең
Тәфсир дәресенә керешәбез. Безнең Коръәндан ахыргы 3 сүрә калды. Бүген Ихлас сүрәсенә тукталам. Аннары киләсе дәрестә иншалла иртәгә Фалак һәм Нас сүрәләренә тәфсир биреп китермен. Аллаһ субханаху ва тааля хәерле тел ачкычлары бирсә иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ихлас сүрәсе. Ихлас сүрәсе ул Самат сүрәсе дип тә атала, Кул хуалла сүрәсе дип тә атала. Барыбыз даган беләбез, иң беренче ятлаган сүрәләрнең берсе. Ул Ихлас, ни өчен Ихлас дип атала? Чөнки анда бер Аллаһ искә алына. Бер Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, бер Аллаһ Тәгаләне бирләү, Аллаһ Тәгаләне бирләү, шуңа күрә ул Ихлас дип атала. Чөнки Ихлас дигән сүз ул сүзмә. Ул менә бүтән кимчелекләрдән, бүтән әгәр дә сөтне сүзәсең икән, аның шүбеннән айырасың. Яки балны суырганнан соң, айырганнан соң балны шүпләреннән айырып сүзеп аласың. Менә чип-чиста бал ул ихласлы бал дип атала. Халис. Ул чиста. Шулай ук аның мәгънәсе менә шушы бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ихлас сүрәсен даими укый иде. Ихлас сүрәсен даими укый иде. Иртәнге намазда һәм акшам намазында. Иртәнге намазның birinci rikâgatında Fatiha белән Kafirun сүрәсен укый иде, икенче рикâгатында Фатиха белән Ихлас сүрәсен укый иде. Акшам намазында да шулай ук. Хаҗда таваф кылганнан соң, анда да шулай 2 рикагат укыганда, тавафтан соң 2 рикагатта дагы шулай ук укый иде. Ягъни Пәйгамбәрбез карасак, иртәнге намаз көннең башы, акшам көннең ахыры. Көнне Ихлас белән башлый, Ихлас сүрәсе белән һәм көнне шуның белән тамамлый иде. Хәтта төнне дәген шуның белән тамамлый иде, чөнки витр намазында да Пәйгамбәрбез Кафирун белән Ихлас сүрәсен укый иде. Ягъни 3 рикагатта Әгъла сүрәсе, birinci rikâgatta, ikincisinde Fatiha'dan soň Kafirun, üçüncüsinde İhlas sûresini укый. Ягъни künni başlay, künni tamamlay, hem tünni degen şuşa sûre bilen, iki sûre bilen, yani Kafirun hem İhlas sûreleri bilen tamamlay idi. Şoňa görä onu uku savap. Hatta onun torunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, İhlas sûresini uku, Kur'an'ın 3'ten 1'in ukuga teň diп aýtdy. Yani bir sûre Kur'an'ın 3'ten 1'in ukuguna teň. Yani niçin? Bunu indi galimler aýtdylar. Kur'an'da мәгънәви яктан караганда 3 türlü temaga bolsan bola. Birincisi Allahu Teala турында, ikincisi hükümler, şeriat, din hükümleri, üçüncüsü kıssalar, türlü peygamberler turmuşları turunda. Allahu Teala turunda bu İhlas suresi. Yani Allah da özünün isimleri turunda, akide meseleleri, bütünüsü din turunda, Allah turunda, şu İhlas suresi onun asılı bulup dura. Şuna göre şu sureni oku, ol Kur'an'ın 3'ten 1'in okuğanına teň bolar. Onun fazilatı bek zor. Anları agar dagin biz indi birinchi ayatlarına to'xtalsak, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbimiz aytam: "Qul huvallohu ahad." Ayt deb aytam. Ayt. Nik aytirga qo'sha. Chunki qo'y bir rivoyatlarda kela Makka mushriklari Peygamberimiz yanına kileler de aytalar: "İnsib lana rabbak." Bizge Rabbingning neslin kitirali, yani Rabbing turunda aytali deb aytgach, Alloh taolo ayta: "Qul" deb ayta. Ayt. Huwa Allahu ahad. Ayt ey Muhammed, bu Muhammed peygamberge aytirga qo'sh Alloh taolo. Ol menim Rabbim Allah, hiç iptaşı ve akşaşı bulmagan yalğız Allah'tır deb ayta. Ahad, Allah bir. Onun teňi yok. Onlar bir narsa şamagan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ol bir. Akşaşı bulmagan yalğız bir zat. Al-Ahad. Al-Ahad ol bir. Şuna Kur'an'a gıybet Bilal radıyallahu anh'unu müşrikler gazaplaganda türlü putlarga tabunuunu talep etkende ol ahadun ahad dedi. Ahadun ahad. Allah bir, yani gıybet kılırga layıklı zat bir Allah. Bir anlargana gıybet kılırga tiyişli. Allahu samad.
Allahu Samad. Barcha yardımdan ihtiyaçsız. Ул bir нәрсәгә мохтаҗ түгел. Һәр эштә аңа таянылмыш, барчасы аңа гына мохтаҗ Аллаһтыр дип әйтә. Ягъни Ас-Самад дигән сүз Аллаһу Самад ди. Самадның мәгънәсе, ягъни Аллаһ Тәгалә bir нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Киресенчә bütün мәхлукат, bütün бар ителгән әйберләр bir Аллаһка мохтаҗ. Bir Аллаһка мохтаҗ. Ә Аллаһ bir нәрсәгә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә ey adam balası, bil, sen Allah'ın kulu. Biz barımız da Allah Teala'nın kulları. Hem Allah Teala bizni bile, ol bizni küre. Hem ağır vakitte, hem her daim Allah'tan yardım sıra. Allah'a ihtiyacını ko'rsat. Allah Teala yarata, qo'shan sen onlar müracaat etesin. Qo'shan sen ondan so'raysan. Allah Teala yarata. Şuna göre Allahu As-Samad. Lem yelid ve lem yulad. Lem yelid hiç kimni tug'dirmadi ve lem yulad ve o'zi de hiç kimden tug'dirilmadi. Yani qoy bir türkümler aytam, Allah'ın kızları var, Allah'ın balası var, oğlu var, estağfirullah. Allah Teala aytam, lem yelid. Allah bir kimni tug'dirmadi. Hamul bir kimden tug'dirilmadi. Yani onun balası da yok, xotini da yok. Ve lem yekun lehu sahibe diye aytdi Allah Teala. Onun iptashi bulmadı diye. Allah da yalğız bir büyük zat. Şuna göre big zor günah, zor hata qo'ygan kishi shunday so'zlarni aytdi. Yani Allah Teala'ga tengdashini buldura, yoki yani iptashi bor, yoki qizlari bor deb aytuv, yoki balasi bor deb aytuv. Bu big zor günah, ham big zor hata, ham Allohga bu tengdashlik bo'lib sanaladi. Allohga tengdashlik qilib bo'lib turadi. Şunun için biz Müslümanlar bilemiz Allah Teala bir, hem biz bir anlarına gıybet kılabız. Anlar Allah Teala assızlıkla beyte, şu etken sözlerini وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Yani hem ona hiç nerse ting ve akşaş bulmadı. Yani kişi uli başlasa Allah nindi miken deyip, uli başlasa Allah'a Teala aytıp koydu. Allah'a ting yok. Onlar akşaş yok, tin yok. Allah şekilli mesil yani Allah'a tin yok. Leyse kemislihi şey diyeydi Allah Teala. Allah'a tin yok. Şuluk vakitte ol işitüşü hem kuruşu ve hoş semiyul basır. Allah Teala işte kure bizni, bizni halim bile. Yani nindi haldeykenin Allah Teala kurup hem bilip tura. Lakin biz Allah Teala'nı bir нәрсәгә дәген ошата алмыйбыз, һәм без аны күзаллый алмыйбыз. Ләкин мөмин кеше Аллаһ Тәгаләгә ышана икән, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла икән, күрмичә бу дөньяда гыйбадәт кыла икән, иншаалла Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең кыямәт көнендә мөминнәргә үзен күрсәтәчәк, һәм мөминнәр Аллаһ Тәгаләне күрәчәкләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды: "Сез диде кыямәт көнендә күрәчәксез диде Аллаһ Раббыгызны Ayaz gününü, kıyaşını kurgan şekilde. Tulu ay kişisinde, tulu ayını nişik kuresiz, birbirinizni sıtmışı, birbirinizni izmişi, yani barağızga dağın aşık kurungan şekilde, kıyaş hem ay kurungan şekilde. Allah Teala'nın şulay kureşeksiz deyip aytdı. Barçalarımızga Allah Subhanahu ve Teala onun emirlerini ötəb, tıyğanlarına tıyılıb, Allah Teala'nın didarın görüge nasip bulsaydı. Barçalarımızı cennet əhallərindən qılsaydı, tutqan oruçlarımız qabullardan bulup, kıyamet gününde şul ecir savablarını görüp şatlanırga nasip bulsaydı. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve atubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.